Hi future birds, welcome back to my channel. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th PSCB SST ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ which is political and social conditions of Punjab before Guru Nanak Dev Ji. ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਤੋਂ who was Behlol Khan Lodhi? So Behlol Lodhi was the Sultan of Delhi from 1450 AD to 1489 AD. Next is describe any one quality of Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was brave soldier and successful general. यानी कि इब्राहिम लोधी जो सी बहुत ही बहादुर सैनिक सीगे एंड ही वाज अ सक्सेसफुल जनरल. नेक्स्ट इज describe two shortcomings of Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi himself was a Afghan या Pathan, but he failed to understand the freedom loving nature and habits of Afghans. अब इब्राहिम लोधी ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜੋ ਖੁਦ ਅਫਗਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਕਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਔਰ ਹੈਬਿਟਸ? ਫਰੀडम ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਵ ਦ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦ ਅਫਗਾਨਸ ਬਟ ਹੀ ਫੇਲਡ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਇਨ ਹਿਸ ਪੋਲਿਸੀ. ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ ਬਟ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ when did Babur conquer Punjab and whom did he defeat in this battle? So Babur got a victory in the first battle of Panipat on 21st April 1526. ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ which held on 21 April 1526. ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ explain the classes into which Muslim society was divided. ਪਹਿਲੀ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਅਮੀਰਸ and ਸਰਦਾਰਸ. Second is ulemas and sayyids. Third is middle class and fourth is the slaves. Next comes what do you know about ulemas? So ulemas leaders sige Muslim religious classes they were scholars of Persian and religious literature. Yani unhonu ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਸੀ. They were scholars of which language? Persian and religious ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ. Next is what was the difference between food of the Hindus and the Muslim societies? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਈਦ ਸ਼ੇਖ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਵਰ ਰਿਚ ਐਂਡ ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ. ਮੋਸਟਲੀ ਦ ਫੂਡ ਆਫ ਦ ਕਾਮਨ ਹਿੰਦੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਵਾਸ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦਾਲਾਂ vegetables wheat rice milk curd or ghee. Next is who were Sayyids? So the Sayyids claimed themselves to be the descendants of Bibi Fatima, the daughter of Prophet Muhammad. यानी Prophet Muhammad जी की अगे बेटी बीबी फातिमा उन्हां दे अगे descendants. Next is describe the Muslim middle class. The Muslim middle class consisted of the government employees, soldiers, traders and farmers. यानी कि जिन्ने भी अपने सरकारी कर्मचारी सैनिक और ट्रेडर्स और फार्मर्स आते सी सारे मुस्लिम मिडल क्लास के अंडर आते सी. इन्हों दी इकनॉमिक कंडीशन वॉज गुड. पीपल ऑन हाई पोस्ट विद गवर्नमेंट वो हाई सोशल स्टेटस के अंदर आते सी. Next is describe the dress of Muslim women. So Muslim women wore blouse, ghagra, tight pajamas and covered their whole body with a cloth called burqa. Next comes describe the sources of entertainment of the Muslims. The main source of entertainment of the Muslims were Chaucer. You know what is Chaucer? महाभारत देखी होगी. Chaucer तो पता ही होगा. Chess, horse race, dance and music. The game of the dice was prevalent among both rich and poor. तो दोनों ही enjoy करते थे game of the dice. Next is short question answers. Describe the religious policy of Sikandar Lodi. The Sikandar Lodi was the most famous king of Lodi dynasty. He hated the Hindus. मतलब शदीद नफरत सी इस बंदे ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ. He derived pleasure in destroying the Hindu. ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ destroy ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ idols और temples ਨੂੰ destroy ਕਰਕੇ. His duty and justice was only for Muslims. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਤਵਯ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਲਈ ਸੀਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ?
He centralized his administration and maintained complete control over his chiefs and jagirdars कि इस बंदे ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਐਂਡ ਉਸਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਐਜ਼ ਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਮ ਬਹਿਰਾ ਟੂ ਸਰਹੰਦ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਰੂਲਰ ਫॉर द ਮੁਸਲਿम्स नेक्स्ट इज describe the revolts that took place during the rule of Ibrahim Lodi Ibrahim Lodi ਦੇ rule ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ revolts ਹੋਏ revolt ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਗਾਵਤ Ibrahim Lodi wanted to discipline the Pathans ਇਹ ਆਪਾਂ discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ but the liberal Pathans did not like this and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ against him and Ibrahim Lodi failed to suppress these revolts बेचारा कुछ नहीं कर पाया and Daulat Khan Lodi was the सूबेदार of Punjab Ibrahim Lodi the rigid यानी कठोर suspicious and arrogant nature made दौलत खान लोधी his opponent so होया कि because Ibrahim Lodi बहुत ज़्यादा कठोर सी suspicious यानी शक्की किस्म दा सी arrogant यानी बदतमीज सी रूड ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਪਲਾਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਟੂ ਫਰੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਲਾਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਐਂਡ ਉਸੀ ਨੇ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਦ ਅਫਗਾਨ ਰੂਲਰ ਬਾਬਰ ਟੂ ਅਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਭਈ ਆ ਜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੀਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜੀ ਹੈ Next is why did Dilawar Khan Lodi go to Delhi and how did Ibrahim Lodi treat him? दौलत खान लोधी जो ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ when ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਾਲਡ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਐਂਡ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਦਿੱਲੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਿਸਦਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਬਟ ਸੂਨ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਸੈਯਦਪੁਰ ਅਟੈਕ ਆਫ ਬਾਬਰ ਸੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੈਯਦਪੁਰ ਵੱਲ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਦ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਫਾਊਟ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਬਰ डिफेंस फोर्सिस ने ਉਹਦਾ ਜਮ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਬਟ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਕਿਲਡ ਦ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੀ ਆਲਸੋ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟਡ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਸੈਯਦਪੁਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਲੇਵਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਥੀਸ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ write about Babur's invasion of 1524 AD. दौलत खां invited Babur to invade India. ये पर डिस्कस किया है उन्हें कि दौलत खां ने बुलाया बाबर को कि तू आ जा भाई इंडिया ते अटैक कर दे इंडिया नु लुट ले So Babur accepted this invitation and he reached near Lahore in 1524 AD without any resistance. भाई उसने भी एक बार भी ना करना नहीं सोचा और पहुंच गया. Here the armies of Ibrahim Lodis under Behr Khan tried to resist Babur. ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸਦੀ ਆਰਮੀ ਅੰਡਰ ਬਹਿਰ ਖਾਨ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਹਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਆਲਸੋ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਜਲੰਧਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੋਪਡ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਆਕਿਊਪਾਈਂਗ ਥੀਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ पोजेशन है सारा ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ और खुद काबुल चला जाएगा आई डोंट नो हाउ कैन समवन बी सो स्टूपिड यू लिटरली इनवाइटिंग अ पर्सन कि तू आके इंडिया ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਫਤਿਹ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਕਾਬੁਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾउ कैन इवन थिंक बट बाबर gave him only areas of Jalandhar and Sultanpur सिर्फ दो एरियाज ਦਿੱਤੇ at this दौलत खान लोधी rebelled भाई उसने गुस्सा आएगा उसने रिबेल किया कि इदा किदा he was defeated बाबर ने ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ ਐਂਡ ਹੀ escaped to hills और ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ अपना कौन दौलत खां ना बाबर gave the territory of सुल्तानपुर to दिलावर खान उसका बेटा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇਤੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਐਂਡ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਿੱਤਾ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਤਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਖੁਦ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਚਲਾ ਗਿਆ next is what efforts were made by Alam Khan to conquer Punjab due to misbehavior of Ibrahim Lodi ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਖਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੂਲਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ
बट ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਦੀਪਲਪੁਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਔਰ ਆਲਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੀਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਟਰੀਟੀ ਸਮਝੀ, ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਗੱਦੀ ਥਰੋਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਆਲਮ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਗਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ? ਹੀ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਐਕਸੈਪਟ ਬਾਬਰਸ ਲੀਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹੈ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਟਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਆਲਮ ਖਾਨ ਰੀਚਡ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗਸ ਰੂਲ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਹੈਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹਿਜ਼ ਰੂਲ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੌਰੀ ਵਟ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀਗੇ? ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਵੈਨ ਆਲਮ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਫ ਮੁਗਲ ਕਿੰਗਸ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੌਲਤ ਖਾਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਦ ਆਰਮੀਜ਼ ਆਫ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਡਿਫੀਟਡ ਹਿਮ, ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਸੋ ਹਿਸ ਡ੍ਰੀਮਸ ਟੂ ਕਨਕਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਲਮ ਖਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ describe the strategy of war between the army of Ibrahim Lodi and Babur at Panipat। ਬਾਬਰ ਐਟ ਪਾਨੀਪਤ ਔਰ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਕੌਨਕਰਿੰਗ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਪਾਨੀਪਤ ਟੂ ਕੌਨਕਰ ਦਿੱਲੀ। ਬਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਨੀਪਤ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਹੀ ਕੈਂਪਡ ਐਟ ਪਾਨੀਪਤ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਆਲਸੋ ਐਡਵਾਂਸ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਮ ਵਿਦ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ 1 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰਸ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ 1 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, ਫੋਰਵਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ। ਸਮਝ ਆਈ? 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਰਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ। There were about 5,000 elephants in the front of the force। ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ 5,000 ਜੋ ਹਾਥੀਆਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਨੀਪਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, he kept 700 ox wagons in front of his force। He tied the ox wagons with leather ropes। Behind the ox wagon was artillery, behind the artillery were soldiers, and there was Tulgama forces on the right and left, and the big force of cavalry was hiding behind them। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਕਸ ਵੈਗਨ ਲਿੱਤੇ, ਔਕਸ ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਲੈਦਰ ਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟਿਲਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲਜਰਸ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅ ਬਿਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਕੈਵਲਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਤੁਲਗਾਮਾ ਫੋਰਸਿਸ। Next is write a note about the Amirs and Sardars। They belong to high class, they were given high jobs, Sardars were given lands, they collected land revenue। Money ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ this money was spent on their needs। ਜਿੰਨਾ ਵੀ land revenue ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਵਾਸ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦ ਕੈਂਪੇਨ, ਬਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਦੇ ਲਿਵਡ ਇਨ ਹਿਊਜ ਹਵੇਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ polygamous। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਨੋ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ polygamous। They kept men and women as servants who were called as slaves, ਗੁਲਾਮ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਰਿਚ ਦੇ ਵਰ ਪਲੇਜ਼ਰ ਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਕਰਪਟ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ so they were divided into classes। The ulamas were the leader of Muslim religious classes।
ਉਹ ਸਕੋਲਰ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਉਲੇਮਾ, ਸੈਯਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਆ। ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਦ ਡਾਟਰ ਆਫ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ। Next is they also commanded great respect in society. Both above classes were regarded scholar and religious leaders of Muslim law. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Next is describe the just a second. Okay, describe the slaves class. So the workers ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਣੇ weavers ਆ ਗਏ, potters ਆ ਗਏ, laborers, slaves and eunuchs ਆ ਗਏ had the lowest position in the Muslim society. They defeated men in the battleground and were enslaved. Simply ਜੋ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। They were brought from foreign countries also. The eunuch slaves were kept in royal women's harems to serve the queen. Begums, ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਵਿਮਨ ਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੀ ਸਲੇਵ ਵਿਮਨ ਵਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਫॉर ਦ ਅਮੀਰਸ ਐਂਡ ਸਰਦਾਰਸ। ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ। ਦੇ ਵਰ ਗਿਵਨ ਇਨਫ ਫੂਡ ਟੂ ਇਟ। ਇਨਫ ਫੂਡ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਜੀਣ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਨਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮਾਸਟਰਸ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਬੁਰਾ ਸੀ ਤਾਂ Next is slaves could be promoted and get rid of slavery by their bravery and cleverness. ठीक है जी। Next is what were the food habits of the Muslims? So in Muslim society, अगर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਟਰ, ਪੈਪਰ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਰਿਆਨੀ, ਕੋਰਮਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ ਸੀ ਅਮੀਰ, ਸਰਦਾਰ, ਸੈਯਦ, ਸ਼ੇਖ, ਮੁੱਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ। ਹਲਵਾ ਔਰ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸਵੀਟਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ were also used at that time. Muslims ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ। wheat loaf and roasted meat was the daily food. It was also customary for workers to drink lassi with the food. Next is write about the dress of the Muslims. Muslims ਦੀ dress ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, the Muslim belonging to high class ਉਹ gaudy ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇ ਵੋਰ ਕਲੋਥਸ ਮੇਡ ਆਫ ਸਿਲਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਕਾਟਨ। ਵੈਲਦੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਬਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦ ਰਾਇਲ ਸਲੇਵਸ ਵੋਰ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰਾਇਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਮਰਬੰਦ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਪਟ ਹੈਂਕੀਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਪੋਕਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵੋਰ ਰੈਡ ਸ਼ੂਜ਼। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। People of religious class wore linen. Religious ਵਾਲੇ ਲਿਨਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਟਾਈਡ ਟਰਬਨਸ ਆਫ 7 yards ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟਰਬਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇ ਵੋਰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰਟ ਐਂਡ ਟਰਾਊਜ਼ਰ, ਸੌਕ, ਸ਼ੂਜ਼। ਔਰ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੂਮਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇਨ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ ਦ ਹਵੇਲੀ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਐਂਡ ਅਮੀਰਸ। ਕਸਟਮ ਆਫ ਪਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਪਰੇਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੂਮਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨਾਨ ਖਾਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੁਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰਾਹਮਿਨਸ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ਯ ਐਂਡ ਸ਼ੂਦਰਸ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੀਜ਼ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਸੈਲਫਿਸ਼। ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ। ਬਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸ਼ ਐਂਡ ਖੱਤਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸ਼ੂਦਰਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਵਰ was pitiable. Pitiable यानी तरस आंदा सी उन्हां ते। The dwellings of Shudras were outside the villages. Next is write about the army administration of Babur and Ibrahim Lodi. Babur advanced towards Panipat to conquer Delhi. उसने पानीपत पे कैंप लगाया। ये पर डिस्कस कर चुके हैं, देख लो सेम ही है, सेम क्वेश्चन रिपीट होया पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कम्स लॉन्ग क्वेश्चन। First question is describe the political condition of Punjab before Shri Guru Nanak Dev Ji. So political condition was very poor. Rulers ਜਿਹੜੇ ਸੀ at that time were fanatics. The ruler of Punjab were weak ਔਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, unity ਨਹੀਂ ਸੀ। It was facing external aggressions. ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। At that time Punjab was under the rule of Lodi Sultans and they were engaged in plotting. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ planning plotting 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸਬ ਕਾਸਟ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਡੈਪਲੋਰੇਬਲ ਸੀਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES बेचारे करप्शन ਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। बेचारे क्यों कह रही हूँ मैं, दे वर बिकम विक्टिम ऑफ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਏਰੀਨਾ ਆਫ ਵਾਰਸ, ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਰ ਦਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਐਂਡ ਦੌਲਤ ਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਬਾਬਰ। Next is describe the last question. Describe the Babur's conquest of Punjab. In November 1525 AD, Babur proceeded from Kabul to Punjab with 12,000 soldiers. Babur कहता कि चलो हम मैं काबुल तो पंजाब जाऊंगा, बंदा 12,000 soldiers लेके निकल गया। First of all, बाबर ने डिसाइड किया कि सब तो पहले तो दौलत खान लोधी ਨੂੰ सजा ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। दौलत खान लोधी was with his son Ghazi Khan ran from Lahore when he came to know of the evil intentions of Babur। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਬਾਬਰ ਮੁਰੇ ਕਰਤਾ ਸਰੈਂਡਰ। ਫਰੋਮ ਲਾਹੌਰ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਾਂਸੀ ਔਰ ਹਿਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ टू कॉन्कर हंसी एंड हिसार, ये दो जगह हिसार जगह है। टू कॉन्कर हंसी एंड हिसार फिरोजा, ये इकट्ठा ही है, आई एम सो सॉरी मैंने थोड़ी जी कन्फ्यूजन हो गई सी, इकट्ठा ही है। टू कॉन्कर हंसी एंड हिसार फिरोजा ही सेंट हिज सन हुमायूं। इन्हें तो पता है बाबर का बेटा कौन सी? हुमायूं सीगा। उसने उन्हें भेजा बाबर एडवांस टूवर्ड्स पानीपत टू कॉन्कर दिल्ली कि भाई उसने अपने बेटे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੰਸੀ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਾनीपत ताकि मैं दिल्ली ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ। ਉਸਨੇ ਪਾनीपत कैंप लगाया। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 1 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। On April 21, 1526 AD, फर्स्ट आर्मी ऑफ इब्राहिम लोधी ने अटैक करता क्योंकि दोनों चांद बैठे कोई ना कोई तो अटैक करेगा। इब्राहिम लोधी की आर्मी ने सब तो पहले अटैक किया। हिज आर्मी स्टॉप्ड ऑन कमिंग क्लोज टू ऑक्स वेगन्स ऑफ बाबर। बाबर अपना तेज है, वो बंदा ऑक्स वेगन्स लेके बैठा है, आर्टिलरी लेके बैठा है। आर्टिलरी ने की किया? बम्बार्डमेंट शुरू कर दिते, बम ते बम सुट्टे। नाउ द एलिफेंट्स ऑफ इब्राहिम लोधी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਯੂ ਕੇ ਨਾਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨੀਮਲਸ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੇ ਟਰਨਡ ਬੈਕ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਮੁੜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਤਾ। ਤੁਲਗਾਮਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਬਾਬਰ ਐਡਵਾਂਸ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ, ਚਲੋ ਬਈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਐਂਡ 15,000 ਸੋਲਜਰਸ ਵਰ ਕਿਲਡ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग द वीडियो।